дуруд бинандагони азиз, саҳолоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз радио Озодӣ пай мегирем. Имрӯз 28 октябр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома. дар Русия зодаи Тоҷикистонро барои куштори ду зани рус ҳукми абад доданд. маҳкум шуда худаш аз додгоҳ ҳукми қатл хост. раҷаб Таyyib Эрдуғон раиси ҷумҳурии Туркия гуфт косаи сабрашро бе шудааст. ӯ ба Сурия таҳдид кард ки амалиёти нави низомиро ба роҳ меандозад. Suriye'den ülkemize yönelik таҳаммули мо дар минтақаҳое ки манбаи ҳамла аз Сурия ба кишвари мо аст тамом шудааст. kalmamıştır. ва Шифохонаи бемориҳои сироятӣ дар Кӯлобро таъмиру муҷаҳҳазу муосир карданд, аммо баъди азоби зиёди табибону беморон. анами давраи пандемия ки сар мешавад, дар ҳамин давра мо чӣ қадар азобо, чӣ қадар мисол қинигариҳо доштем. додгоҳи вилояти Москав дирӯз зодаи Тоҷикистонро ба 24 соли зиндон маҳкум кард. Ҷасурҷон Усмонов дар куштори Виктория Барковская, омӯзгори донишгоҳи иқтисодии Русия ва модари ӯ, ҳамчунин суиқасд ба ҷони ноболиғу ғоратгарӣ гунаҳкор дониста шуд. худи Ҷасурҷон Усмонов зимни сухани охирон дар додгоҳ ба гуноҳаш иқрор шуда барояш ҳукми қатлро талаб кардааст. куштори модару духтар моҳи ноябри соли гузашта дар деҳаи Клушинаи вилояти Москав ба амал омада буд. Усмонов хонаи онҳоро таъмир мекардааст. муҳоҷири тоҷикро 3 рӯз баъди ҳодиса боздошт намуданд. ӯ ҳангоми бозпурсӣ гуфтааст ки модару духтарро барои пардохт накардани 20 000 рубли ҳаққи кораш куштааст. наздикони як сокини вилояти Суғд ки маъюби модарзодӣ аст иддао доранд ӯро бегуноҳ ва танҳо барои ширкат дар як маърака ба зиндон андохтанд. маҳкумот Абдукамол Аҳадовро зимистони имсол ба пайравӣ аз ҳаракати мамнӯи салафият дар Тоҷикистон муҷрим шинохтанд. иттиҳоме ки ба гуфтаи наздиконаш ҳеҷ асос надорад ва ӯ ҳоло дар зиндон азоб мекашад. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. آشکار دیگه همه تو گفت خیلی من گفتم آشکارم و ندارم گناه نیست که جنایت نیست که گفتم خیلی می آمد ایام آمدگی بود ایده قربانی دلم از اون به من گفتم این چیز شد اگه نشد من پیشوای ملت مراجعه میکنم. این مراجعه ویدیویی عبدوکمال احدوفی معیوب است که پیش از زندانی شدنش به نام رئیس جمهوری تاجیکستان ثبت کرده بود. او را 4 ماه پیش با اتهام عضویت در گروه‌های افراطی و 5 سال زندان محکوم کردند. پیوندانش ادعا دارند که عبدوکمال 30 ساله را برای قبول یک آش خیریه از جانب دوستانش بازداشت و زندانی نمودند. همون سراغ دادیم 5 سال سراغ دادیم گفت من که چه سراغ میتونم که کنی بودن که پسرچا محکوم شد گفت شد من چه لاخ و این ولید یکم گفت به چه محکوم میشد و خودش وکیلان نکنی به دماش نیست که تو وکیلتون که مساوی میشد ادوکات نم چوی هست شد میکنم که آش خودی گفت شد دو دلان کده برانده براو. عبدوکمال معیوب مادرزاد است و مستقلانه حرکت کردن نمیتواند. او را همسر و پیوندانش نگاهوبین میکردند و گفته نزدیکانش وی در زندان اذیت میکشد. حاجت خانم مثلا بوده پرافتن نکار و مثلا چیزی که وای موند استعمال موند وای میپرتاد همین بوده پرافتن نکار کن شهر میدارست که همین چیه گم که همین حاجت خانم و همین وی منه بوده پرتاد هیچ کی گفته نمیتونه کن همین حسابی همین یک گزیم نان ختی یک پلاک دو پلاک گوشت میخورد همون که یک شد که فقط همین میگه یک خورد چای میخورم میگه تمام دیگه هیچ آفت خوری نیست میگه. احدوف یک از محبوسان گروه 18 نفر است که زمستان امسال با اتهام پیروی از حرکت ممنوع سلفیت در تاجیکستان بازداشت شدند. محاکمه پرونده پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند و بدون شرکت خویشاوندان و خبرنگاران برگزار شده است. حامیان حقوق میگویند که در پرونده عبدوکمال معیوبیت او طبق قانونگذاری تاجیکستان باید به اعتبار گرفته میشد. خب قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان برای شخصانی که گرفتاری بیماری وزین است عموما بیماری هستند خب یک امتیاز اگر گویم خطا نمیکنیم امتیاز هم پیش بینی کرده است و سودها میتوانند خب همین امتیاز رو نسبت شخصانی که
майёбӣ доранд ё ки гирифтори бемории вазин ҳастанд татбиқ намоянд. Ин моддаи 79 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки дар он пешбинӣ шудааст ки шахсе ки гирифтори бемории вазин аст метавонад аз адои ҷазо озод карда шавад ё ин ки нисбати ӯ ҷазои сабуктар аз ҷониби суд татбиқ карда шавад. охирин умеди пайвандони Абдукамол ба додгоҳи зинаи болоӣ аст ки барои сабук кардани ҷазои ӯ шикоят бурданд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи бобоҷон ғафуров. بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان از روز 1 نوامبر بنابر گزارش به وقت زمستانه ساعت نشر برنامه‌های ما تغییر می‌کند. اگر تو امروز اخبار آزادی را ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو تماشا می‌کردید، از روز 1 نوامبر یعنی از هفته آینده 1 ساعت دیرتر ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو پخش می شود. در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، در وبسایت آزادی و صفحه ما در فیسبوک. عزیزان در تلفنتان یا در کاغذ یادداشت کنید تا از یادتان نرود. من برنامه را ادامه میدهم. بعد حمله در یک منطقه تحت نظارت ترکیه در سوریه، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تهدید کرده است که در سوریه عملیات نوی نظامی را به راه میماند. در این حمله 3 افسر پلیس ترکیه کشته شدند. بعد آغاز جنگ داخلی در سوریه و ظهور داعش، ترکیه نیروهایش را به قسمی از مناطق مرزی سوریه وارد کرد. ترکیه رزمندگان کرد را مسئول بمبگذاری مرگباری همین ماه در منطقه افرین می‌داند. رئیس جمهور اردوغان گفت صبرش به پایان می‌رسد. تحمل ما در منطقه هایی که منبع حمله از سوریه به کشور ما است تمام شده است. ترکیه میگوید گروه محافظتی مردمی کردها در سوریه با جدایی طلبان کرد رابطه دارد که آنها در قلمروی ترکیه می جنگند. گروه این ادعا را رد می کند. اردوغان گفت نیروهای کشورش همراه با آشوبگران تحت حمایت ترکیه در سوریه رزمندگان کرد را از شهر استراتژی تل رفعت بیرون خواهند کرد. با باور انکره جدایی طلبان کرد از همین جا حمله ها به نیروهای ترکیه در سوریه را راه اندازی می کنند. اما تل رفعت تحت نظارت نیروهای روسیه است. برای ترکیه اینجا همکاری و یا کمک روسیه ضرور می شود چون روسیه فضای آنجا را نظارت می کند. از بس که تل رفعت به مرز ترکیه نزدیک نیست، هر گونه عملیات به اجازه روسیه بسیار مشکل خواهد بود. ترکیه مدت‌های طولانی است به تل رفعت چشم دوخته است چون 3 منطقه تحت نظارتش در سوریه را به هم می‌پیوندد. از طرف دیگر شهر مهم نقلیاتی و نزدیک به حلب دومین شهر بزرگ سوریه است. از این رو به گفته ناظران گمان است که روسیه تل رفعت را در اختیار ترکیه بگذارد. روسیه معامله سخت خواهد کرد و در نهایت این معامله گذشت و گرفت‌های زیادی خواهد داشت. اگر روسیه فکر میکند که یگان چیزی مهم در عوض شهر میگیرد، پس امکانی دادن آن وجود دارد و هم نباید فراموش کنیم در هر 3 عملیات ترکیه در 2 تای آن کمک روسیه است. امریکا با گروه محافظتی مردم کردها در جنگ به ضد داعش کمک میکرد و هر گونه عملیات به ضد این رزمندگان کرد رابطه‌های پیچیده ترکیه و امریکا را پیچیده تر میکند. اما تحلیلگران میگویند حمله ترکیه به سوریه امکان پذیر است. نیروهای ترکیه 3 دفعه در سوریه عملیات انجام دادند و به گفته ناظران تهدیدهای اردوغان اکثرا عملی میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از آنکه پاندمی کووید 19 در سال گذشته مشکلات بیمارخانه سیرویتی شهر کۆلоб را برملا کرد، اکنون این شفاخانه تعمیر و با تجهیزات ضروری معالجه بیماران تامین شده است. بیمارخانه حالا امکان قبول 10 نفر را داشته، پزشکان نیز در شرایط نو با دل گرم کار میکنند. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه میدهد.
تا آغاز پاندمی کووید 19 بیمارستان سیرویتی کولوب مشکلات زیادی داشت. نبود تجهیزات مؤثر از جمله وسایل نفس‌دهی، حجره‌های فرسوده مشکلی رقم یک بیمارستان به حساب می‌رفت. برای بیماران محتاج باید از شهر ترسونزاده اکسیژن می‌آوردند. طبیبان میگویند با این همه مشکل آنها کارشان را پیش می‌بردند. تو امی 2-3 سال اخیره همی خیلی حالتی که تماما در اینجا کار کردن هم دشوار بود. یگان شرایطی مثال برای هم کارگران هم بیماران نداشت. خب انمی دوره پاندمی که سر می شود، در امی دوره ما چقدر عذاب و چقدر مثال قینیگری ها داشتیم. اکنون کار بیمارستان از 2 سال پیش تفاوتی زیاد دارد. با کمک خزینه کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف و وزارت تندرستی بیمارستان را تعمیر و با تجهیزات‌های مؤثر تامین کردند. بازسازی طبیبان را دلگرم کرده است که کارشان را از گذشته خوبتر براه مانند. از تشکیلات بین المللی یونیسف یک قطار تجهیزات‌های طبی زمانوی مؤثر به بیمارخانه وارد گردیدند. بیمارخانه سیرویتی کولوب عنوان منطقوی را ندارد. از بودجه شهر مبلغ گذاری می شود و تنها حق طبابت ساکنان کولوب را دارد. اما با وجود این بیماران از ناحیه‌های منطقه هم مراجعت می کنند. این زن از ناحیه فرخار برای طبابت آمده است. فرخار بعد بده که خیلی با ایجاد شرایطش سازه همیشه خوب. طبیبان میگویند حق ندارند که بیماران از ناحیه ها را ناامید برگردانند و برای همین به آنها خدمت میرسانند. گرچند که بیمارخانه سیرویتی استاتوسی شهری دارد، یعنی که همین گرد اطراف شهر کولوب خدمت میرساند، نوابسته از این از دیگر ناحیه ها به بیمارخانه ما و همچون برای هم معاینه هم طبابت می آیند. حالا بیمارستان سیرویتی کولوب تا 100 بیمار را قبول کرده می تواند. بیمارستان به 2 قسمت تقسیم شده است. قسمتی سرخ و سبز. اما تاکنون در قسمتی سرخ یگان بیمار را بستری نکرده اند. اکنون به بیمارستان سیرویتی کولوب از ترسونزاده اکسیژن نمی آورند، بلکه در اینجا خودشان هم اکسیژن تقسیم می کنند. و گفته طبیبان پاندمی کووید 19 مشکلات زیادی بیمارخانه‌های سیرویتی مضافات تاجیکستان را به نمایش گذاشت و مقامات را مجبور کرد که از پی حل مشکلات شوند. مشکلاتی که در شفاخانه‌های زیادی دیگر تاجیکستان همچنان باقی مانده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب. در همین حال روسیه یک روزی رکوردی دیگری آلوده‌شوی با کرونا را پشت سر کرد. این کشور که در استانه کرانتین 11 روزه قرار دارد در 24 ساعت گذشته شاهد سیرویتیابی بیش از 40,000 نفر و مرگ 1159 شخص دیگر از کووید 19 شد. از زمان شروع پاندمی در روسیه 235,000 نفر جان دادند و این چهارمین بلندترین نشانداد در جهان بعد آمریکا، برزیل و هند بوده است. روز 28 اکتبر مسکو قسما بسته شد و تنها نقطه‌های تجارتی بسیار ضروری مثل داروخانه و دکان‌های غذافروشی باز ماندند. و بانک ملی تاجیکستان مجوز فعالیت کفالت بانک یک مؤسسه مالی ایرانی در کشور را باز خواند. در یک سال اخیر این دومین بانک خارجی است که فعالیتش در تاجیکستان قطع می شود. کارشناسان میگویند که در اصل فعالیت آنها مؤثر نبود و بخش واقعی اقتصادی کشور را سرمایه گذاری نمی کردند. بینندگان عزیز، تفصیلات را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. فرصت برنامه اخبار آزادی از اینجا به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. فراموش نکنید که فردا من شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمانم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.